నమస్తే, వెల్కమ్ టు SS9 న్యూస్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. భారీ వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా బాబు కోసం ఎదురు చూసిన అభిమానులు. చాతుర్మాస దీక్షను చేపట్టనున్న పవన్ కళ్యాణ్. ఉండవల్లిలో తన నివాసంలో ఐటీ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో నారా లోకేష్ సమీక్ష. రోహిత్ శర్మ నా ఫేవరెట్, హాలీవుడ్ హీరో హ్యూ జాక్మాన్. అమర్నాథ్ యాత్ర తాత్కాలికంగా నిలిపివేత. హరారే వేదికగా నేడు భారత్ జింబాబ్వే మధ్య తొలి T20 మ్యాచ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు తొలిసారి హైదరాబాద్ కు వచ్చారు. దీంతో తెలంగాణ టీడీపీ నేతలు ఆయనకు స్వాగతం పలకటం కోసం ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. బేగంపేట విమానాశ్రయం నుంచి జూబ్లీహిల్స్ లోని తన నివాసం వరకు ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ చంద్రబాబు ముందుకు సాగారు. హైదరాబాద్ లో ఓవైపు భారీ వర్షం కురుస్తున్నప్పటికీ టీడీపీ కార్యకర్తలు దానిని లెక్క చేయకుండా ఉత్సాహంగా ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ఆయనను చూసేందుకు అభిమానులు వర్షంలోనే ఎదురు చూశారు. తన నివాసానికి ర్యాలీగా వెళ్లిన చంద్రబాబు టీడీపీ జెండాను చేతపట్టి కార్యకర్తల్ని ఉత్సాహపరిచారు. డప్పులు, కళాకారుల విన్యాసాలతో ర్యాలీ కొనసాగింది. జనసేన అధినేత ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ కు దైవభక్తి చాలా ఎక్కువ. ఆయన చేపట్టిన వారాహి దీక్ష ముగిసింది. 11 రోజుల పాటు ఆయన ఈ దీక్షను చేపట్టారు. సమాజ సంక్షేమం, దేశ సౌభాగ్యాన్ని కాంక్షిస్తూ ఆయన చేపట్టిన దీక్ష వారాహి అమ్మవారి ఆరాధన, కలశోద్వాసన క్రతువుతో ముగిసింది. దీక్ష ముగింపు సందర్భంగా అమ్మవారికి ఆయన ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఏకహారతి, నక్షత్ర హారతులను అమ్మవారికి సమర్పించారు. వేద పండితులు పూజా క్రతువును పూర్తి చేసి పవన్ కు ఆశీర్వచనాలు అందజేశారు. త్వరలోనే పవన్ కళ్యాణ్ చాతుర్మాస దీక్షను చేపట్టబోతున్నారు. త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం ముకుంద ప్రియాం సిద్ధలక్ష్మీర్మోక్షలక్ష్మి జయలక్ష్మీ సరస్వతి శ్రీలక్ష్మీర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా వరాంకుశౌపాశమభీతిముద్రాం కరైర్వహంతీం కమలాసనస్తాం బాలార్కకోటిప్రతిభాం త్రినేత్రాం భజేహమంబాం జగదీశ్వరీందాం सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणि नमोस्तुते महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्।
अष्टाचक्र ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः सम्राजं च विराजं चाभिश्रीर्याचनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य जामुखे तजामासगुं सृजामसि ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते कर्पूरानन्ददिव्यमङ्गलनीराजनं सन्दर्शयामि नीराजनानन्तरं पुष्पार्घ्यं समर्पयामि रक्षान् धारयामि नमस्करोमि जातवेदसे सुनवाम सनः परुषदति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुन् जग्निः तामग्निवर्णान् तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गान् देवीं शरणमहं प्रपद्यार्थं नमः अग्ने त्वं पारजानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा ओश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवातोकाजतनया योः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्ननावादिरिदातिपर्षि मनसा कृणानोऽस्माकं बोध्यविदा तनूनां पृतनाजितगो सहमानमुग्रमग्निगो हुवेम परमात् सधस्तात् सनः परुषदति दुर्गानि विश्वाक्षामद्देव अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीड्यो अध्वरेषु सनाच्चहोतानव्यस्तसत्सि स्वाञ्जाग्ने तनुवं पिप्रजस्वास्मभ्यं च सौभगमाजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेमा नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीन् लोकैहमादयन्तां कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात् आवाहित देवता सहित वाराही देवतायै नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिण नमस्कारं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च प्रदक्षिण पदे पदे मोहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी रक्ष रक्ष जगदीश्वरी आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति अनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः शतं जीव शरद वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुर्मर्दये वर्धयन्ति शतमेनमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति ऐश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः शतं जीव शरद वर्धमान इत्यपि निगमो भवति शतमिति दीर्घमायुर्मर्दयेन वर्धयन्ति मेव शतात्मानं भवति शतमनन्दं भवति शतमैश्वर्यं भवति दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति मनोरथाः परिपूर्णा भवन्तु यजमानस्य संकल्पितसिद्धिरस्तु రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీలతో పాటు కొత్తగా రావడానికి ఆసక్తి చూపే పరిశ్రమదారులు నమ్మకాన్ని పెంపొందించడానికి అధికారులు చర్యలు చేపట్టాలని నారా లోకేష్ ఆదేశించారు. ఉండవల్లిలోని తన నివాసంలో ఐటీ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల ప్రస్తుత స్థితి, కొత్త పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు గల అవకాశాలపై శుక్రవారం ఆయా శాఖల ఉన్నతాధికారులతో లోకేష్ సమీక్ష నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ పరిశ్రమల్ని ఆకర్షించడానికి మెరుగైన విధానాలతో ఇన్వెస్టర్స్ ఫ్రెండ్లీ ప్రణాళికలు, పాలసీలను రూపొందించాలని ఆయన సూచించారు. విశాఖపట్నంలో ఐటీ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అందుబాటులో ఉన్న ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పై నివేదికతో పాటు కొత్త పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అందుబాటులో ఉన్న భూమిపై నివేదిక ఇవ్వాలని అధికారుల్ని కోరారు. ఐటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ రంగ పరిశ్రమదారులతో సమావేశమై వారి సమస్యల్ని, అవసరాలని తెలుసుకుని పరిష్కరించాలని, పారిశ్రామికవేత్తలతో స్నేహపూర్వకంగా వ్యవహరించాలని తెలిపారు. వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి కస్టడీకి కోర్టు అనుమతించింది. ఈవీఎం పగలగొట్టడం, పోలింగ్ ఏజెంట్పై హత్యాయత్నం కేసుని ఎదుర్కొంటున్న పిన్నెల్లి ప్రస్తుతం నెల్లూరు జైల్లో ఉన్నారు. అదనపు విచారణ కోసం పిన్నెల్లిని కస్టడీకి ఇవ్వాలంటూ పోలీసులు మాచర్ల కోర్టును కోరారు. పోలీసుల విజ్ఞప్తిని పరిగణలోకి తీసుకున్న న్యాయమూర్తి పిన్నెల్లిని 2 రోజుల కస్టడీకి అనుమతిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
నూతనంగా నిర్మిస్తున్న ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ ను త్వరితగతిన పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని జిల్లా కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ జాన్ సుధాకర్ ను ఆదేశించడం జరిగింది. శుక్రవారం ఆయన జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ ఎం నవీన్ తో పెండింగ్ లో ఉన్న పనుల్ని పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా కాంప్లెక్స్ పనులు ఏ స్థితిలో ఉన్నాయో ఆయన పరిశీలించారు. మార్పులు చేర్పులు అవసరం అనుకుంటే ఇప్పుడే చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. ఒకసారి సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకుని త్వరితగతిన పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు చేపడతామని తెలిపారు. కలెక్టర్, జాయింట్ కలెక్టర్ మరియు ఇతర శాఖలకు సంబంధించిన అందరూ జిల్లా అధికారులు ఈ కార్యాలయంలో ఉంటారని, అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు ఒకే దగ్గర ఉండటం వలన వివిధ పనుల కోసం వచ్చే ప్రజలు ఎక్కడకు తిరిగే అవకాశం ఉండదని తెలిపారు. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో సేవలందించవచ్చని తెలిపారు. పార్కింగ్, మరుగుదొడ్లు ఇక్కడే ఉంటాయని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్ఎండ్బి ఎస్ఈ జాన్ సుధాకర్, ఏఈ రాజు, గుత్తేదారు తదితరులు పాల్గొన్నారు. Finally, single. There is one outdoor and single. Not sure, sir. It will wait. Okay. How are you doing now? So they have taken all the units, single unit, but this one block, one unit, they have taken to the top terrace. Sir, please. But there was two all. I have a question. Better than for you. Yes, sir. Yes, sir. Other club now, three unit. One of our. Sir, individual. అది చేసి కదా అది నెక్స్ట్ నాకు ఒక సెకండ్ ఎలక్షన్ డిస్ట్రిక్ట్ నమస్కారం. కలెక్టరేట్లో శ్రీకాకుళం డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టరేట్లో ఉన్న ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్ ఈరోజు నేను అలాగే జాయింట్ కలెక్టర్, మన ఆర్ఎండ్బి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి బేసిక్ పార్ట్ ఆల్ ది ఇంజనీర్స్, అలాగే ఉన్న కాంట్రాక్టర్, సైట్ ఇంజనీర్లు ఒక రౌండ్ తీసుకోవడం జరిగింది. రూమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్ని ఇన్స్పెక్షన్స్ ఒకసారి మనం చేసాం. దీంట్లో పెండింగ్ వర్క్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, దీనికి ఒక స్టాక్ ప్రిపేర్ చేసుకొని దీంట్లో ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కానీ మోడిఫికేషన్స్ కానీ ఇంకా కొన్ని ఐటమ్స్ ఇంకా ఫైనలైజ్ చేయాలి. దీని మీదనే నెక్స్ట్ వీక్లో ఒక మీటింగ్ తీసుకొని అది కూడా ఫైనలైజ్ చేసుకొని ఈ బిల్డింగ్ కూడా ఇమీడియట్లీ కంప్లీట్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇది పబ్లిక్ కోసం మనం కడుతున్న ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ కాంప్లెక్స్. హై స్కూల్ ప్లస్ విద్యార్థులకు హాస్టల్ సౌకర్యం ఏర్పాటుకు కృషి చేస్తామని అవనిగడ్డ శాసనసభ్యులు శ్రీ మండలి బుద్ధప్రసాద్ తెలిపారు. శుక్రవారం మోపిదేవి జెడ్పీ హై స్కూల్లో స్టూడెంట్ కిట్స్ పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ హై స్కూల్ ప్లస్ విద్యార్థులకి హాస్టల్ సౌకర్యం కల్పిస్తే సత్ఫలితాలు వస్తాయని తెలిపారు. ఈ అంశంపై ఇటీవల నియోజకవర్గ సమీక్షలో జిల్లా కలెక్టర్తో చర్చించినట్లు తెలిపారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న హై స్కూల్ ప్లస్ విద్యార్థులకి ప్రయోజనం కలిగించే ఈ అంశాన్ని రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి
ముఖ్యమంత్రి నారా లోకేష్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కారానికి చూపుతామని తెలిపారు. తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ పెరిగింది. నేడు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులు 18 కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. టోకెన్ లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 10 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారిని 65,775 మంది భక్తులు దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. 25,126 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం 3.41 కోట్ల రూపాయలు వచ్చినట్లు టీటీడీ వెల్లడించింది. బంగారం, వెండి ధరలు నేడు స్వల్పంగా పెరిగాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 67,800 రూపాయలు ఉండగా 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 73,950 రూపాయలుగా ఉంది. హైదరాబాద్, విజయవాడలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 67,650 రూపాయలు ఉండగా 24 క్యారెట్ల ధర 73,800 రూపాయలుగా ఉంది. వెండి ధరలు పెరిగాయి. ఢిల్లీలో కిలో వెండి ధర 94,800 రూపాయలు ఉంది. హైదరాబాద్, విజయవాడలో కిలో వెండి ధర 99,300 వద్ద కొనసాగుతుంది. వర్షాల కారణంగా అమర్నాథ్ యాత్రను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు అధికారులు శనివారం ప్రకటించారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 2 మార్గాల్లో యాత్రను నిలిపివేస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. పహల్గామ్ మార్గాల్లో గత రాత్రి నుంచి వర్షాలు కురుస్తూ ఉండటంతో యాత్రికుల భద్రత నిమిత్తం ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు వివరించారు. తన ఫేవరెట్ క్రికెటర్ రోహిత్ శర్మ అని మార్వెల్ సిరీస్ ఎక్స్మ్యాన్ హీరో హ్యూ జాక్మ్యాన్ చెప్పారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో గ్లింప్స్ ను మార్వెల్ ఇండియా ఎక్స్ వేదికగా పంచుకుంది. ఈ ఇంటర్వ్యూలో జాక్మ్యాన్ ను టీమిండియాలో మీ ఫేవరెట్ క్రికెటర్ ఎవరు అనే ప్రశ్న ఎదురైంది. దానికి ఆయన సమాధానమిస్తూ, నేను క్రికెట్ కు పెద్ద అభిమానిని. నా ఫేవరెట్ క్రికెటర్ హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ. క్రికెట్ లో రోహిత్ బీస్ట్ అని అన్నారు. You are a great cricket fan, right? You love cricket. I love it. Bring it on. Come on. Yeah, so we also love cricket. We play a lot of cricket. So I always want to ask you, who's your favorite cricketer from Team India? Right now, Rohit. We just Come on. took the cup home. You took the cup home, and I'm glad. This is amazing. But honestly, he was a beast. Yeah. He was a beast. T20 వరల్డ్ కప్ 2024 ను ముద్దాడిన తర్వాత భారత్ తొలి T20 సిరీస్ ఆడేందుకు సిద్ధమైంది. 5 మ్యాచ్ల సిరీస్ లో భాగంగా హరారే వేదికగా నేడు భారత్ జింబాబ్వే తలబడపోతుంది. భారత కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 4:30 ఈ మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. T20 ఫార్మాట్ కు సీనియర్లు రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, రవీంద్ర జడేజా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన తర్వాత జరుగుతున్న తొలి మ్యాచ్ కావడంతో జట్టు కూర్పుపై ఆసక్తి నెలకొంది. వార్త ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి. భారీ వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా బాబు కోసం ఎదురు చూసిన అభిమానులు. చాతుర్మాస దీక్షను చేపట్టనున్న పవన్ కళ్యాణ్. ఉండవల్లిలో తన నివాసంలో ఐటీ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో నారా లోకేష్ సమీక్ష. రోహిత్ శర్మ నా ఫేవరెట్. హాలీవుడ్ హీరో హ్యూ జాక్మ్యాన్. అమర్నాథ్ యాత్ర తాత్కాలికంగా నిలిపివేత. హరారే వేదికగా నేడు భారత్ జింబాబ్వే మధ్య తొలి T20 మ్యాచ్. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరొక బులెటిన్ మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి SS9.